Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina bi iftitahil jalsah mithl ma nawahu ahluna wa aslafuna wa ajdaduna wa ba'una salihun. Anna madhal niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa an nastahdhir arwahahum az-zakiyyah at-tahira fi hadzal مجلس المبارك خصوصا صاحب الحضرة المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقي ولا حبيب عبد الله بن عبد القادر الفقي ولا حبيب محمد بن صالح الحامد ولا حبيب محمد بن علي مولى الطويلة ولا حبيب صالح محمد بن علي مولى الطويلة ولا حبيب محمد بن علي الحجاج ولا حبيب عبد الرحمن محمد الحجاج ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب عبد الله بن حسن بن الأخيل ولا محمد بن عبد القادر الحبشي ولا محمد بن عبد الرحمن الجوفري ولا حبيب حامد محمد بن سالم المصري ولا حبيب محسن بن مر الأطاس ولا محمد بن حسين بن عبود ولا حبيب علي محمد بن عبود ولا حبيب أحمد ولا حبيب قلبي ولا حبيب حسن بن إلى حبيب بن أحمد العدروس ولا حبيب أحمد أنيس بن اسم الشيخ الدين ولا حبيب علي بن سقاف سقاف ولا حبيب جعفر بن شيخنا سقاف ولا حبيب القد بن حسن سقاف ولا حبيب القد بن أحمد سقاف ولا حبيب القد بن حسن سقاف ولا حبيب مر بن حسين بن عقيل ولا حبيب حسن بن أحمد بن هارون والأولياء ولا حبيب سيد الوالد ولا حبيب حامد بن عبد الرحمن سقاف ولا حبيب عبد الرحمن القدر سقاف حسن بن عبد الهندوان ولا حبيب سقاف من أحمد سقاف العلوم بكر بن شيخ بكر بن سالم ولا حبيب زين بن عبد الرحمن بن عبود ولا حبيب محمد بكر بن عبود والشيخ عبد الله بن نواف عبدون والأولياء تسعة جميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونبيهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dalam keadaan lapang
kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sempit, juga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan bahagia, kita bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan sedih, sedihnya kita juga bukan alasan untuk kita pantas enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak pernah melupakan nikmatnya Allah sehingga dia selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala keadaannya adalah termasuk golongan pertama, kelompok pertama, komunitas pertama yang Allah panggil untuk masuk ke dalam surganya. Awwalu man yud'auna ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmaduna Allah ta'ala ala kulli hal. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok pertama yang dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat untuk masuk surga adalah mereka yang senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah, tidak melupakan nikmatnya Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan-keadaannya. Mudah-mudahan syukurnya kita bisa menjadi sabab pantas dan layaknya kita, patut dan berhaknya kita menjadi kelompok pertama yang masuk dalam surganya insya Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama Ramadan kemarin semuanya diterima oleh Allah. Begitu juga amal ibadah seumur hidup kita. Segala dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan diangkat derajatnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperbaiki kehidupan kita baik zahir maupun batin, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Sampailah kita kepada hikmah yang ke-17. Beliau Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, idza da'atka nafsuka ila syahwati, jika nafsunya kamu mengajak kepada syahwat, jika nafsunya kita ini mengajak kepada syahwat, apa yang harus kita lakukan? Fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadi, jangan sampai atau hati-hati, jangan sampai kita itu memenuhi permintaan nafsunya kita kepada syahwat tersebut. Ketika nafsu kita mengajak kepada syahwat, jangan sok-sokan. Oke, kali ini kamu wahai nafsu saya turuti, kali ini aja tapi. Wa ufarrighul qalba min mutalabatiha, setelah itu aku akan kosongkan hatiku dari tuntutannya nafsu. Permintaanmu wahai nafsu yang ini aku turuti biar aku nggak kepikiran terus, tapi setelah itu hati dan pikiranku aku kosongkan daripada itu semuanya. Hati-hati, ini tipu daya namanya, ini makar namanya, itu muslihat namanya. Fa innaka in ajabtaha ilaiha, karena nafsu itu ketika kita penuhi apa yang menjadi kemauannya, ketahuilah da'atka ila a'dhama minha, nafsu itu akan mengajak kepada yang lebih besar setelah itu. Jadi jangan sok-sokan kita mengatakan kepada nafsu, aku turuti tapi sekali ini aja, setelah itu aku akan kosongkan hati dan pikiranku dari kamu. Enggak taunya ketika kita turuti apa yang menjadi maunya nafsu, justru yang ada kita diajak oleh nafsu kepada apa yang lebih fatal setelahnya. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, memang dasarnya nafsu itu al-ammarah bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Diceritakan nafsu itu adalah makhluk, dan ketika telah sempurna penciptaan Allah terhadap nafsu, maka Allah ingin menunjukkan
bagaimana sifat aslinya nafsu. Setelah semua makhluk diciptakan termasuk nafsu, nafsu dipanggil oleh Allah. Wahai nafsu, nggak didengarkan panggilan Allah. Kemarilah wahai nafsu, menjauh. Dari awal penciptaannya nafsu ini membangkang terhadap perintahnya Allah. Dari awal penciptaannya memang nafsu ini adalah liar, nggak bisa diatur. Akhirnya Allah tenggelamkan nafsu itu dalam lautan lapar selama 2 tahun. 2 tahun hitungan akhirat. Selama 2 tahun. Setelah dientas oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu tadi itu dipanggil oleh Allah. Nafsu, siap ya Allah. Sudah ditenggelamkan dalam lautan lapar. Kemari nafsu, lari menyambut panggilan Allah. Begitulah keadaan nafsu. Yang bisa menjinakkan nafsu itu adalah puasa. Yang bisa membuat nafsu itu nurut apa maunya kita, bukan kita yang nurut apa maunya nafsu. Salah satu caranya adalah dengan puasa. Jadi sifat asli nafsu itu adalah liar, hadirin. Maka yang namanya nafsu, hadirin, itu tidak bisa diajak negosiasi, nggak bisa. Hanya ada satu kata yang pantas untuk nafsu. Apa itu? Perang. Nggak ada. Nego sama nafsu itu nggak ada. Aku turuti kamu, setelah itu kamu nurut sama aku, ya nggak ada. Tuker tambah sama nafsu, nggak bisa. Cuman hanya ada satu kata yang pantas untuk nafsu. Perang. Begini loh. Nafsu itu lebih buas daripada macan, hadirin. Lebih buas daripada macan. Macan misalkan, harimau, singa, berhasil kita jinakkan. Tetap kita harus waspada sama macan dan harimau. Kenapa? Karena sifat aslinya macan, harimau, singa itu liar dan buas. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan jadi korban pada suatu saat. Tetap harus ada kewaspadaan, dan nafsu lebih liar dan buas daripada macan atau harimau. Tidak boleh kita merasa atau ngenteng no sama yang namanya nafsu, walaupun kita puasa setiap hari. Oh, saya puasa setiap hari, sudah jinak, wis anteng nafsunya saya, nurut apa yang menjadi maunya saya. Tetap kita harus lebih waspada terhadap nafsunya kita, walaupun sudah kita puasai, kita sudah riyadhah, kita sudah tirakat untuk mensucikan nafsunya kita, jiwanya kita, tazkiyatun nafas, lebih daripada kewaspadaannya kita terhadap hewan buas, walaupun mereka sudah berhasil kita jinakkan. Kita lebih waspada terhadap nafsu daripada hewan buas. Nah, lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratum bisu. Aku tidak pernah berlepas tangan dari bagaimana aku harus mengontrol nafsu, mengendalikan nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Loh, Nabi Yusuf yang sesoleh itu, yang nafsunya jinak, sudah bisa diatur, sudah anteng, tetap beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak berlepas diri daripada nafsu. Aku tidak berlepas tangan daripada bagaimana Allah wajibkan kepada manusia, termasuk Nabi Yusuf, untuk hati-hati sama nafsu ini. Hati-hati betul. Tetap Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Kata jul, sing jenenge nafsu kata jul. Iya. Tetap harus dibelenggu yang namanya nafsu. Tetap harus dilawan terus yang namanya nafsu. Tetap harus diperangi, walaupun
sudah tahunan diriyadhoi, ditirakati, tetap saya harus perang melawan nafsu. Itu hadirin. Nah, inilah kenapa jihad melawan nafsu itu dikatakan jihadul akbar dibandingkan jihad melawan kufar misalkan. Maka jihad melawan nafsu itu lebih berat. Kenapa? Pertama, kalau jihad melawan kufar ada waktunya, ada permulaan, ada akhir. Tapi kalau jihad melawan nafsu selama-lamanya, hadir. Sekali perang, perang selamanya. Kapan kita bisa istirahat daripada perang melawan nafsu? Ada gencatan senjata melawan nafsu, hadir. Enggak ada. Nah, yang kedua, perang melawan nafsu itu adalah perjuangan sampai mati. Perjuangan sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya keyakinan. Dan termasuk ibadah yang paling afdol itu adalah kita melawan dan memerangi nafsunya kita sendiri. Itu sampai mati. Kalau kita mengusir penjajah tahun 45 selesai. Tapi kalau kita mengusir nafsu dari jiwanya kita, hatinya kita, sampai mati. Berikutnya, kalau kita melawan kufar, melawan musuh yang jelas, nampak. Tapi kalau kita melawan nafsu, kita melawan sesuatu yang tidak jelas atau abstrak. Sehingga apakah nafsu ini sudah jinak ketika kita perangi ataukah tidak, kita butuh mendeteksinya lebih jeli. Kalau kita ngelawan kufar, kemudian terbunuh kufar, kita lihat tergeletak, selesai, menang. Tapi kalau kita melawan nafsu, sudah jinak nafsunya saya, nggak tahu. Kita harus lebih titen lagi, teliti lagi, lebih jeli. Nafsu saya ini sudah jinak atau belum? Melawan sesuatu yang sifatnya nggak nampak secara kasat mata. Dan nafsu itu bersifat musuh dalam selimut. Beda dengan kufar. Musuh yang jelas berhadapan-hadapan dengan kita. Tapi kalau nafsu, musuh dalam selimut. Maka tentu lebih bahaya. Jebakan-jebakannya atau tipu dayanya lebih samar. Kenapa? Musuh dalam selimut. Sok-sokan seolah menjadi kawan buat kita, tapi menikam dari belakang. Itu nafsu, hadirin. Itu nafsu. Sifatnya nafsu itu kita cintai. Itu masalahnya. Inilah masalahnya. Kalau sifatnya orang kufar, itu kita benci. Sifatnya orang kufar, kita benci. Tapi sifatnya nafsu itu justru kita cintai. Kita cinta sama nafsunya kita itu. Mungkin bahkan mengalahkan cintanya kita kepada istrinya kita dan anak-anaknya kita. Dan cinta itu membutakan aib-aibnya. Kita cinta sama nafsu, kita lupa kalau nafsu ini penuh dengan aib, penuh dengan celah. Ngono ya kok tak turuti karena cinta. Tahu bahwa ini bahaya kalau dituruti, tapi yaitu karena cinta. Nah, dan kalau kita melawan kufar, kalah tetap menang, hadirin. Kenapa? Syahid. Tapi kalau kita kalah melawan nafsu, berarti neraka resikonya, hadirin. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW dawuh, "A'da aduwik nafsukal ladzi baina jambaik." Musuh yang paling musuh buat kamu itu adalah justru nafsu yang berada dalam dirimu sendiri. Itu musuh paling musuh. Melawan nafsu sama melawan syaitan. Itu lebih berat melawan nafsu. Kalau melawan syaitan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca zikir, terbakar yang namanya syaitan, walaupun syaitan itu akan datang yang lain.
Syaitan itu dengar azan lari terbirit-birit hadirin. Lari itu sampai kecirit, kepentut-pentut. Tapi nafsu, khatamkan itu Al-Quran kalau perlu. Baca ribuan zikir, ribuan kali kalau perlu kita baca. Tetap nafsu itu tidak akan bisa kita kalahkan hanya dengan hafal Quran, hanya dengan nggak ada nafsu. Setan itu lemah tapi merasa kuat karena dalam diri manusia ada nafsu. Ibarat penjajah dulu itu kok bisa menang ya? Padahal tandang loh di Indonesia ini. Tandang perang di negara orang kok bisa pernah menang ya? Karena pasti ada pengkhianatan. Mereka merasa kuat. Sama, nafsu itu bersekongkol dengan syaitan. Nah, nafsu itu berkhianat terhadap diri kita. Makanya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Risalatul Jami'ah mendahulukan bagaimana kita melawan nafsu daripada cara bagaimana kita melawan syaitan. Kenapa? Karena melawan nafsu lebih berat daripada melawan syaitan. Nah, kemudian hadirin sekalian rahmatillah, sekali kita turuti yang namanya nafsu, kemana saja kita akan teringat akhirnya. Dan kita akan diajak kepada yang lebih parah. Makanya jangan pernah nuruti nafsu, nyeselnya seumur hidup. Nyeselnya seumur hidup. Jangan pernah buka pintu untuk bagaimana nafsu menguasai kita. Contoh. Ya, maaf. Orang misal kalau pernah nonton porno misalnya, dia pasti berjuang untuk melupakan apa yang dia tonton sampai mati hadirin. Sholat eling hadirin. Sholat eling. Apa yang pernah dia lihat tadi? Pisan tok. Nggak pisan, itu berjuang untuk melupakannya sampai mati. Kemudian di pengajian, ingat hadirin. Baca Quran, ingat. Di depan Ka'bah, tetap ingat hadirin. Jangan pernah nuruti nafsu. Dan berapa banyak kasus pemerkosaan sampai pada akhirnya pembunuhan. Diawali karena apa? Nonton porno. Nuruti nafsu sekali sampai mateni wong hadirin. Tidak terkendali, peteng, sak keteke moto, wedi ketemon dipateni. Ketika diinterogasi sama polisi, kok bisa? Iya, saya semalam nonton porno. Sekali saja kita turuti. Buyar semuanya. Di depan Ka'bah tetap ingat itu hadirin. Memorinya tetap terekam. Nuruti nafsu. Kau nok mari ini. Berjuang kita untuk melupakannya. Kita akan selalu teringat kemanapun kita berada. Ya. Dan juga akan mengajak kita kepada apa yang lebih parah. Makanya dikatakan oleh ulama para salaf, man maqata nafsahu fi dzatillah ammanahullah min maqtih. Barang siapa yang membuat murka nafsunya, nggak dituruti nafsu, ngamuk nafsu, maka Allah akan berikan dia rasa aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin selamat dari murkanya Allah, buat murka yang namanya nafsu. Kalau kita buat seneng yang namanya nafsu, kita nggak akan dibuat seneng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti ada di akhirat. Itu mahar. Semua tujuan pasti ada perjuangan dan pengorbanannya. Kalau kita ingin disenengkan sama Allah, jangan nyenengkan nafsu. Sekalinya kita nyenengkan nafsu, resikonya kita nggak akan disenengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada di akhirat. Ya. Nggak ada orang soleh jadi orang soleh kecuali pasti langkahnya mereka salah satunya adalah mateni nafsuni dewi, menjinakkan nafsunya sendiri. La hadyat ma'fil wilayah
illa man amata nafsahu. Tidak ada orang itu menjadi wali kecuali setelah dia mematikan atau boleh dikatakan menjinakkan nafsunya dia sendiri. Kita kepingin kaya itu kan perjuangan, pengorbanan. Ada di sini yang sudah berjuang kaya, nggak kaya-kaya terus kapok, wis gak sugih gak popo. Nggak ada. Tetap setiap hari kita punya angan-angan dan cita-cita yang sama. Kaya. Usahanya kita juga menggambarkan keinginannya kita. Sugih, duit. Perjuangan. Kepingin apa juga harus ada pengorbanannya. Begitulah seharusnya kita untuk nafsu. Kalau kepingin kaya, yang kalau mati nggak ada lagi istilah kaya. Sementara sifatnya kita perjuangkan setiap hari dan kita nggak pernah lelah, nggak pernah nyerah. Lah untuk nafsu, untuk kita kalahkan agar kita selamanya senang di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita nyerah? Kenapa kita menyerah? Kenapa kita capek? Enggak. Kalau kepingin kaya, badal sifatnya sementara, kita perjuangkan. Kenapa kepingin senang di surga yang sifatnya selamanya dengan mengalahkan dan menjinakkan nafsu, nggak kita kalahkan hal ini. Kenapa kita harus menyerah hal ini? Nah, contoh lain, contoh. Ini masalah melawan nafsu. Contohnya misal melawan emosi. Emosi itu nafsu yang diprovokasi oleh syaitan. Emosi, kalau kita dalam keadaan emosi jangan dituruti. Ketika kita emosi dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau perlu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Atau dimpet sampai datang rasa ngantuk, tidur, besok beda sudah emosinya, sedikit turun. 2 hari tidur, turun lagi. 3 hari tidur, turun lagi. Jangan dituruti. Nah, kalau sudah sekalinya dituruti hadirin, gak apa-apa wis, saya tak nuruti nafsunya saya, emosinya saya, tapi cangkem tok nggak tangan, cangkem tok, mulut tok nggak tangan, mencaci akhirnya. Akhirnya ketika mencaci, orang yang dicaci nggak terima. Akhirnya mukul. Akhirnya tengkar berkelahi. Akhirnya masuk penjara. Atau kalau enggak, yang lebih fatal, dia membunuh orang. Makanya dikatakan orang yang kuat itu bukan orang yang kalau tinju menang. Laisa syadid bisura'ah. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat kata Nabi bukan yang kalau tinju menangan, kalau gulat menangan. Yang kuat itu yaitu mereka yang bisa menguasai nafsunya ketika marah. Ini orang yang kuat. Pernah Ibrahim bin Adham diceritakan ada seorang jundi itu tentara. Masuk ke kampungnya Ibrahim bin Adham. Sufi terkenal Ibrahim bin Adham ini. Tentara ini nggak kenal kalau orang ini adalah Ibrahim bin Adham. Tanya tentara ini, Pak, saya mau tanya apa? Kampung terdekat di sini mana ya? Ditunjuk, itu sebelah situ. Nggih, matur nuwun. Diparani sama tentara, sampai di situ kuburan hadirin. Ditanya kampung, kok ditunjukkan kuburan? Kurang ajar. Balik dipukuli Ibrahim bin Adham. Sampai akhirnya ribut. Dilihat, Ibrahim bin Adham dipukuli orang. Apa maksudnya ini? Dilerai, dipisah, dikasih tahu, Pak, jenengan ngapain mukuli orang ini? Lah, saya tanya kampung dijawab kuburan, lah kurang ajar. Loh Pak, jenengan salah tanya orang, ini sufi, ditanya kampung jawabannya kuburan. Kampung asli itu kuburan. Hidupnya kita di kuburan itu bakal lebih lama daripada hidupnya kita
di atas dunia, itu kampung yang sesungguhnya itu kuburan itu. Tapi jawabannya sufi memang. Sufi ditanya kampung, ya jawabannya kuburan. Sufi gimana? Ini Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Yang terkenal itu. Iya ini orangnya. Ya Allah. Aduh sobat. Kualat saya katanya sih tentara tadi. Minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Katanya Ibrahim bin Adham apa? Kamu nggak salah apa-apa. Justru saya doakan kamu masuk surga. Loh, saya pukuli Anda mendoakan saya masuk surga. Iya, gara-gara kamu memukuli saya diangkat derajatnya. Saya kalau sabar dikasih pahala. Yang mana pahalanya sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Gara-gara kamu mukuli saya, yang mana kalau saya sabar juga diampuni dosanya. Loh, gara-gara kamu saya dapat banyak kebaikan. Tidak ada balasan terbaik buat kamu kecuali muga-muga mlebu surga. Cuma minta tolong satu, jangan dipraktekkan ke saya. Saya tak nyari surga yang lain. Ibrahim, lihat, dihantem itu mana surga hati. Kenapa? Ini cara pandang yang kita nggak nutut hati. Mindset inilah orang yang sudah bisa menjinakkan nafsunya begini nih hati. Kalau kita nggak nutut, yang ada nafsu itu kita biarkan liar dan kita cintai liarnya nafsu itu. Seneng kita kalau nafsunya liar tadi. Menjadi candu buat kita, waliyadzubillah. Terakhir hadirin, makanya dalam Burdah dikatakan nafsu itu seperti anak kecil, anak bayi. Wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i intaftimhu yan fatimi. Nafsu itu seperti anak bayi. Kalau nggak disapih ya nggak bakal tersapih. Mau nggak mau harus disapih. Tapi namanya nyapih anak bayi pasti ada pengorbanannya. Rewel, jarno. Sing penting ketika dia sudah beranjak dewasa atau semakin besar tumbuh kembangnya, nggak hobinya nyusu terus, botol terus, harus disapih dia ini. Kalau nggak mau sampai besar dia botol terus. Dalam Burdah yang lain dikatakan apa? Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa in huma mahhadakan nusha fattahimi. Tentang, lawan, tekan yang namanya nafsu dan syaitan. Walaupun sok-sokan nafsu dan syaitan itu ngasih nasihat kepada kamu, ngasih masukan yang positif kepada kamu, lawan. Tahu nggak? Bisanya ular itu kan bisa dibuat menjadi penawar. Imam Junaid ini tahajud sampai subuh. Sekali waktu tahajud, misalkan dapat berapa puluh rakaat, kok ngantuk, nggak kuat dan lain sebagainya. Akhirnya Imam Junaid ini buka pintunya, tujuannya agar melek. Ketika dibuka pintunya ternyata ada satu laki-laki tidur di depan pintunya. Dibangunkan, Pak. Siapa? Kalau musafir masuk aja, nggak apa-apa tidur di rumah saya. Enggak, wahai Junaid. Loh, kok tahu nama saya? Iya, saya datang ke sini minta sama Allah, ya Allah, takdirkan saya ketemu Junaid tanpa mengetuk pintu. Oh, jadi gara-gara kamu. Saya ini tahajud nggak nikmat sampai buka pintu. Apa hajatnya kamu? Aku mau tanya, kapan musuh itu bisa menjadi kawan? Racun itu bisa menjadi obat. Musuh bisa menjadi kawan, racun bisa menjadi obat. Satu kata Imam Junaid, yaitu apa? Lawan. Bisanya ular itu hadirin racun, tapi juga sekaligus bisa menjadi obat. Dari yang racun itu adalah musuh, tapi setelah menjadi obat atau penawarnya menjadi kawan. Cuman satu, nafsu ini kalau nggak dilawan selamanya akan menjadi musuh buat kita. Kalau sudah kita lawan, kemudian jinak, anteng, teratur, baru nafsu itu akan menjadi kawan buat kita. Karena itu, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pastikan betul bahwa kita dalam hidup ini tidak sedang melawan siapa-siapa yang paling berat, bahwa kita hidup di atas dunia ini tidak bersaing dengan siapa-siapa sebetulnya, kecuali hanya dengan nafsu yang ada dalam diri kita masing-masing untuk selama-lamanya. Jangan tertipu, jangan terjebak dengan muslihat dan makarnya nafsu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayahnya untuk bisa perang melawan nafsunya kita semuanya. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ada satu doa yang bisa diamalkan agar kita bisa melawan nafsu. Ini doanya Nabi SAW. Ya, mungkin ini direkam, mungkin nggak sempat bawa catatan, nanti bisa diputar ulang rekamannya kemudian dicatat. Ya. Bacaannya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada nafsuku itu ketakwaan. Ya Allah, sucikan nafsuku dan engkau adalah zat yang sebaik-baiknya mensucikan nafsu manusia. Engkau adalah pemilik nafsu dan engkau adalah yang zat menguasai nafsu, ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doanya Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan berkat taufik hidayah Allah bisa kita amalkan dengan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Saya ingat itu adalah berkata bahwasanya puncak daripada puasa subuh itu adalah dan kita akan melakukan jaga perintah Allah dan benar. Kemudian setelah kita puasa selama 1 bulan, kita melakukan banyak keadaan dan ibadah. Kemudian harapannya adalah kita sebagai orang adalah menjadi manusia yang istiqomah dan taat. Yang saya tanyakan itu, apakah ada korelasinya secara signifikan antara rasa ada dalam ibadah itu dengan istiqomah tersebut? Yang kedua, apakah rasa nikmat dalam ibadah itu dapat tercabut ketika kita melakukan manusia dan kemudian harus Jadi syukur itu hadirin bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur itu dengan lisan. Syukur itu dengan hati, meyakini bahwa nikmat itu sumbernya dari Allah, bukan ini karena saya, ini karena pendidikan saya, ini karena ijazahnya saya, ini karena IQ-nya saya, ini karena kembalikan semuanya kepada Allah. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati. Kemudian syukur dengan anggota badan. I'malu ala Dawuda syukra. Kata Allah dalam Al-Quran gimana? Beramal ibadahlah kamu wahai keluarganya Daud sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, pertanyaan yang pertama tentang apakah ada korelasinya kenikmatan ibadah dengan istiqomah? Jelas. Buat orang seperti kita, jangan nunggu nikmat baru ibadah. Ya nggak ibadah-ibadah kita. Buat orang seperti kita, ibadah sampai kita menemukan nikmatnya. Konsepnya sama seperti sedekah. Sedekah itu sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Contoh khusyuk. Khusyuk itu kan bagian daripada kenikmatan ibadah. Oh kalau nggak khusyuk nggak sholat.
Buat orang seperti kita, ibadah aja terus sampai kita menemukan khusyuk, walaupun mungkin masih takbirnya tok, masih Fatihahnya tok, masih rukuknya tok, belum 100% mulai awal sampai akhir khusyuk. Nggak apa-apa, tapi ditingkatkan. Orang yang menemukan kekhusyuan dalam sholat, dia hobinya sholat. Orang yang merasakan kenikmatan dalam puasanya, dia akan puasa terus hadirin. Sampai kalau dia sudah merasakan kenikmatan dalam ibadahnya, dia merasa itu bukan kewajiban lagi. Orang yang merasakan kenikmatan dalam ibadahnya, dia merasa itu bukan lagi kewajiban, sudah kenikmatan bagi. Kan ada orang itu leka poso malah gak enak. Ada. Kan ada orang saking nikmatnya dia merasakan tahajud, bangun subuh gak tahajud, ngerasa dosa, ya Allah, dosa apa aku ngomong? Apa? Gak tahajud. Padahal gak dosa, dia merasa bukan kewajiban lagi, tapi dia merasa hidup untuk itu sudah. Esensi nilainya saya hidup ya untuk tahajud, untuk puasa, untuk Quran dan lain sebagainya. Dan ketika kita beribadah, ya, dikatakan sama ulama begini, orang yang menemukan kenikmatan, orang soleh mendapati kenikmatan dalam ibadahnya itu lebih daripada apa yang dirasakan oleh ahli maksiat, kenikmatan yang mereka rasakan ketika mereka maksiat. Kita kalau maksiat kan merasa kenikmat, orang soleh kalau ibadah lebih merasa kenikmat daripada kenikmatan yang kita rasakan ketika kita maksiat. Dan orang yang merasakan kenikmatan dalam ibadah itu sudah mendapatkan surganya lebih dulu sebelum surganya yang asli. Laukana ahlul jannah fil jannah. Kalau seandainya penduduk surga dalam surga, yajidun manajid fi ibadatina lakanu fi aisyin thayyib. Kata orang soleh, kalau seandainya penduduk surga merasakan kenikmatan surga sebagaimana kenikmatan yang kami rasakan ketika kami ibadah, sungguh berarti surga itu adalah penuh dengan kenikmatan. Jadi orang yang soleh merasakan kenikmatan surga dalam ibadahnya sebelum mereka masuk ke dalam surganya masuk ke dalam surganya sendiri hati. Guru mlebu surga, ngerasa nikmati surga. Kapan? Ketika mereka dalam ibadahnya. Surga dunia sudah mereka dapatkan. Itu surganya mereka. Kalau surganya kita ini kan rumah yang besar, mobil yang bagus dan lain sebagainya. Surganya mereka itu adalah ketika mereka ibadah merasakan kenikmatan di situ. Ya, merasakan kenikmatan. Dan orang kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah hadirin, nggak ada ruang dan waktu. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Ya, itu bukan karena Nabi itu tidak merasakan kenikmatan dalam ibadahnya. Saking nikmatnya beliau ibadah sampai nggak sadar kakinya bengkak. Begitulah hadirin. Kalau kita kan terawih geringgingen hadirin. Nikmat gimana? Beliau tuh sholat bukan terus dibengkak-bengkak no kaki itu, saking nikmatnya sampai loh bengkak. Wis. Saking nikmatnya. Ya, itu. Dan kenikmatan dalam ibadah bisa dicabut memang karena kemaksiatan. Banyak cerita orang soleh yang dicabut kenikmatannya dalam ibadah. Contoh seperti Al-Imam Al-Junaid. Pernah mirip dengan cerita yang pertama. Dibuat rasa ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya dia memilih untuk tidur. Udah nggak kuat tahajud sebagaimana biasanya, milih untuk tidur. Dalam tidurnya dikatakan, "Wahai Junaid, tahu nggak kamu kenapa kok kamu ini aku cabut kenikmatan ibadahnya kamu malam ini?" Nggak tahu. Karena kamu tadi siang ngerasani orang dengan hati. Ada anak muda minta-minta ngemis, dikasih sama Imam Junaid, cuman grundel. Lah iya, si enam kok jaluk-jaluk. Loh, nggak hati loh hadirin, nggak ngomong loh. Membela diri Imam Junaid. Loh, kan saya cuman pakai hati ya Allah. Nggak sampai terucap. Iya, tapi buat orang seperti kamu nggak pantas. Lek ngekei, ya ngekei, gak usah grundel. Buat orang seperti kamu nggak pantas. Lah kalau kita kan terus kangen kayak ngerundel hadirin. Kocok mana ngerundel, lah perlu ngerasani gitu. Padahal kita nggak tahu alasan apa sampai dia terpaksa turun ke jalan untuk minta-minta. Kita nggak tahu, cuman Imam Junaid tadi
dicabut sedikit kenikmatannya. Kalau kita dicabut bukan kenikmatan tahajud, subuh jam 8 kadang-kadang hadirin sampean. Subuh jam 8. Jadi levelnya jauh. Kalau Imam Junaid itu tahajudnya dari 100 jadi 10 rakaat misalnya. Tapi tahajud ya. Kalau kita kan enggak bablas. Beda levelnya. Wallahu a'lam. Dan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, zahir batin fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكل الأنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وآخرها أدفياء علماء نخضى بالخير نفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.